इस महामारी के समय विच विचार आई है कि समा बराबर नहीं चलता। जिस तरह जीवन विच रुत्तां आउंदियां ने, बचपन की रुत्त आ गई, जवानी की रुत्त आ गई और बुढ़ेपे की रुत्त आ गई, ठीक इस तरह ही संसार दे विच भी सदा समा एक जिहा नहीं चलता। इसे करके इनू अस्थिर किया है, थिर नहीं है। थिर तो एक चीज़ है, थिर नारायण, थिर गुरु, थिर साचा विचार। ये चीज़ां जड़ियां सदा रहन वालियां ने। बाकी समा जिहड़ा है ये बदलता जा रहा है। समय दे बदलण दे नाल जीवन नूं दुख भी हुंदा है। फिर ये लभदा है कि मैनूं सुख कितों मिले, बिना सतगुर दी शरण च सुख किते नहीं मिलना। गुरु साहिबां ने बाणी विच बड़ा सुंदर लिखिया है, संसार सफल गंगा गुर दर्शन। संसार साडा सफल तां है जे गुरु रूपी गंगा दा दर्शन किया जाए। फिर अगे कहते हैं परसन परम पवित्र गते। कहते हैं पवित्र गति नूं तां असीं जाने हैं जे सतगुर दे ज्ञान नूं असीं परसिया ते परम गति तां मिलेगी जदों गली परसिया की है, साडे हिरदे विच सतगुर ने शब्द धरिया है, नाम धरिया है, ते परम गते साडी परम गति होगी। ऐसा इशनान होया सतगुर दे दीदार दा कि परम गति प्राप्त हो गई। फिर इत्थे जाति का सवाल नहीं है, इत्थे अमीरी गरीबी का सवाल नहीं है, इत्थे ऊच नीच का ख्याल नहीं है। इतिहास साडा गवाह है, दासी पुत्र बिदर नूं भगवान कृष्ण ने अपनाया। उधर मतंग ऋषि ने की कीता, भीरणी होर थले गिनी जाती है जाति वालों। बाकी महापुरखा ने कहा खड़ियां रहणगियां जातां, अमलां ते होणगे निबेड़े। जात पात ना पूछे कोय, हर को भजे सुहार का होए। कहते इस करके भीरणी ने विचारी ने की कीता, गुरु दे वचन नूं परसिया। असी शरीर नूं 10 स्पर्श कर लैंदे आ, पर वचन का स्पर्श नहीं करते। जिन्ना चिर सतगुर दे वचन का असर साडे ते ना आया, उन्ना चिर असीं इत्थे ही गोते खांदे रवांगे, बार बार जमदे रवांगे, मरदे रवांगे, इस संसार के दुखों नूं सहन करते रवांगे। क्यों भीरणी ने की कीता सी? भीरणी अनपढ़ सी। भीरणी किसी महापुरख के संतां की सत्संगत विच नहीं सी गई। दूरों सुनिया जरूर सी, इन्हां कन्नां दे नाल सत्संग का यह लाभ है। सुनिया जरूर सी कि संतां की संगत करिए तो संसार विचों सानूं मुक्ति मिल सकती है। पर भीरणी का इतिहास बड़ा वड्डा है। शादी होण लगी, जिसले शादी होण लगी तो पिता ने किया 100 बकरा मंगवाया, 100 मुर्गा मंगाया। जिसले वो मुर्गे वेखे, भीरणी ने बकरे वेखे, उन्हें कहा पिता जी ये की करने सन? कहते तेरी बरात जो होनी है, बरातियां का सन्मान करने वास्ते कल की मंगाया गया समान। भीरणी नूं गम लग गया कि मेरी शादी दे वास्ते इत्थे खुशियां मना रहे ने ते इन्हां दी कतलेआम होण लगी है। कोई तो दसदे ने कि भीरणी ने इत्थे रात नूं घर छड्ड दिता, चोरी निकल गई। पर नहीं, भीरणी की शादी हुई, विआहण वास्ते लड़का आया है। गर्मियां दे दिन सन। भीरणी जिहड़ी है वो डोले च पा के घर च विद्या हुई है। विद्या हुई है, कुहारा ने डोला चुकया है, नाल लड़का जा रहा है।
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਡੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਡੋਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਬੁਲਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਗਲਕੀ ਉਹਨੇ ਚੂੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਉਹਨੇ ਗਲਕੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਖਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
इस बुढ़ेपे सानू संभालेगा। ये आस हुंदी है, मतलब है। पर संसार विच जिन्ने भी नाते ने सारे मतलब दे ने। तुसी किसी रिश्तेदार नाल नाम मिलोगे वो भी पिछां हो जाएगा। तुसी किसी की बात ना पुछोगे वो भी तुहाडी नहीं पुछेगा। वो सुख दुख विच वो पिछां हो जाएगा। वो भी एक बिना मतलब तो रिश्ता है, तो किहड़ा है? वो गुरु दा है। ये रिश्ता वो है, इस तो नज़दीकी रिश्ता संसार विच इस शरीर का कोई नहीं है। क्यों? गुरु नूं मतलब ही कोई नहीं है, किसी नाल कोई मतलब नहीं। हाँ, वो कृपा करे कि मैं संसार विचों ये जीव नूं कढ़ना है तो कढ़ सकदा है, पर बिना मतलब तो, पैसे नाल नहीं। हुण भीलनी गुरु की खोज भी जा रही है। हुण खोज भी जा रही है तो उन्हें की वेख्या कि झुग्गियां ने बड़ियां पईयां है, संत ने, पर जे मैं दिन वेले इन्हां कोल चल जावांगी तो फिर की होवेगा? इन्हां मेरा रंग वेख के, मेरी बरादरी वेख के ते इन्हां ने मेरे कोल सेवा नहीं कराउणी। उसने की कीता? विआउं सुझी उसनूं। वो जंगल दे विचों लकड़ां इकट्ठियां करदी है, निक्की निक्कियां गल की वो गट्ठां बनाउंदी है। वो गट्ठां बना के बन्नी जाती है, गिणदी है झुग्गियां किन्नियां ने, उन्नियां गट्ठां तैयार कर दित्तियां। फिर उन्हें सोचा कि ये अमृत वेले उठ के पूजा पाठ भी करते होणगे, फुल्लां दी लोड़ पैंदी है। वो जंगल दे विचों फुੱਲ भी इकट्ठे करदी है। फुੱਲ इकट्ठे करके जदों रात पै गई, अद्धी रात हो जाती है, सौ जाते हैं सारे ही, तो की कीता? भीलनी जिहड़ी है वो गट्ठां चुक के लागे जा धरदी है, और एक एक गट्ठ चुक के एक एक गल की झौंपड़ी के अगे, चूल्हे के अगे रख दिंदी है। उत्थे फिर संबर के भी आउंदी है, झाड़ू मार के भी आउंदी है, और नाल की करदी है? फुल्लां दे गल की डूने भी धर दिंदी है। हुण दिन चढ़िया है, संत उठे ने, इशनान किया ते लो लगी तो वेख्या की है? ये संभरिया है थां, ये कौन संभर गया? फिर ये लकड़ां सुक्कियां रखियां हुई ने, ये कौन धर गया? ये फुੱਲ भी आ गए पूजा वास्ते, कौन लैके आया है? उन्हें एक दिन होया, 2 दिन होया, 3 दिन होया जिसले, तो वह आप की करती है? सारी रात ते काम करती रहिंदी है, दिने की करती है? किसी दरख्त दफांग दे विच जाके चढ़ के ते वो दफांग की आसरा लैके ते उत्थे वो नींदर पूरी कर लैंदी है। सेवा करनी है, बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर निफल करनी। ये हथ ते पैर इन्हों त्रिगाकार है। त्रिगाकार 100 बारी किसी ने पेटे मूँह कहिए, एक लांत बनता है, एक लांत बनती है। 1000 बारी किसी को लांत पा दिए, एक त्रिग बनता है। तो महाराज ने सानू खाण वालों भी उन्हें कहा, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कपड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कटंब स्यो, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। इस जीवन में त्रिगाकार है। क्यों? जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन ने एक दिन गल की इत्थों उडारी मारनी है। आपां सारे संसार रूपी मान सरोवर है। जिस तरह पंछी आउंदे ने दूरों, बाहरले देशों जो पंछी आउंदे ने दरियावां उत्ते, सरोवरां उत्ते, वो आके की करदे ने? कुछ दिन रह के चोगा चुक के ते मुड़ के वापस चले जाते हैं। तो असां किहड़ा संसार 'च बैठे रहना, असीं भी जाना है। महापुरख कहंदे हन, जगमान सरोवर नूं हंसां ओड़क नूं छड्ड जाना, 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 जगमान सरोवर नूं
ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। 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 ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਝ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੂਅਰ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਚੁਗਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਤੰਗ ਰਿਖੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਡੂਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭੀਲਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਲਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਭੀਲਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਭੀਲਣੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਮਤੰਗ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਮਾਧੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤੰਗ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ,
आप कृपा करो। हुण मतंग ऋषि ने पूछया, उन मतंग ऋषि ने उन्हें की किया, दंडवत प्रणाम की भीरणी ने। जिसले प्रणाम की उन्हें कि बेटा उठ, तू कौन है? कहती है जी मैं इस्त्री हैं, लड़की हैं। कहते ने कि फिर तू इस वेले क्यों आई है, रहनी कित्थे है? कहती मैं रही दिन वेले जंगल विच हैं, तो इस वेले मैं ये लकड़ां धरन आउंदी हैं। तू दिने क्यों नहीं आउंदी, इस वेले क्यों आउंदी है? वो कहती है जी मैं जात दी हीणी है, मेरे विच गुण कोई नहीं है, रंग मेरा चंगा नहीं, जाति मेरी चंगी नहीं, तोर मेरी चंगी नहीं, बोली मेरी चंगी नहीं। इशारा कर दी है। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। ये किस बिद मिला मालका, किस बिद मिला दातिया। किस बिद मिला मालका, किस बिद मिला दातिया। किस बिद मिला मालका, मैं किस बिद मिला दातिया। मैं किस बिद मिला मालका, मैं किस बिद मिला दातिया। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। ये सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला दातिया। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। मैं सारिया गुणा तो हीणिया, किस बिद मिला मालका। नाहन दर्ब न जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। ये दाता मेरे विच गुण कोई नहीं है, जिस करके मैं सवेर वेले आ सकूं। जाति दी मैं नीच हाँ, रंग मेरा चंगा नहीं, अकल मैनू नहीं तुरन दी, बैठन दी, काम करन दी। मैं प्रभु मैं इन्नी सेवा जिहड़ी मेरे मन नूं गली भाउंदी सी, वो मैं कर लई है, करदी हैं, पर मैनू सेवा तो ना रोको। मतंग ऋषि जिहड़ा सी दिल द्रव गया। संतां दे हिरदे विच नम्रता आ गई। संत हिरदे नवनीत समाना, जिवें रामायण च गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पर कहंदे ने कि संतां दे हिरदा मक्खण वांगू मुलायम है, पर कहंदे ने ये गल कोई जची नहीं है। ये गल किसी कवि की कही हुई है। कहंदे ने कि जदों सर्दी आउंदी है, मक्खण जिहड़ा हार्ड हो जाता, सख्त हो जाता है, पर उन्होंने पिघलाउण वास्ते फिर किसी गर्मी की लोड़ है। पर कहते संतां दा हिरदा तो वेंदियां सार ही पिघल जाता है, जिवें भीरणी नूं वेख के पिघल गया। कैसी रूह मालक दी है, पिछले जन्म की कोई कमाई है, ये जिहड़ी साडे कोल आई है। जान गए, कहते बेटा मैं अपनी झुग्गी तो दूर तेरी लागे सामने तेरी झुग्गी बना देना है, तू अज तो मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है तू। तो उन्हों की झुग्गी जिहड़ी सी वो तैयार की गई, वह टिकाणा उत्थे किया गया। कभी दिन वेले तू सेवा कर, तेनू कोई रोकदा नहीं है। जिहड़े महापुरख सन होर नाल उन्हों के गुर भाई सन, जिहड़े उन्होंने विरोध किया इस गल का, कहंदे इत्थे नहीं रह सकती, ये नीच जात दी है, ये हथ दा कौन खाएगा।
वो कहते असी खावांगे। वो फिर उन्होंने छड्ड के चले जाते हैं। हुण भीलनी जिहड़ी है उत्थे की करदी है, मतंग ऋषि दे गुरु जी की सेवा विच सेवा लग गई, पर है उदास है। पुछया एक दिन मतंग ऋषि ने, बेटा तू उदास उदास क्यों रहनी है, कादी उदासी तैनू? भीलनी जवाब दिंदी है, तू आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, तू आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी। सतगुर जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, सतगुर जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, सतगुर जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, सतगुर जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी। अंतरयामी सब कुछ जाने, अंतरयामी सब कुछ जाने, अंतरयामी सब कुछ जाने, अंतरयामी सब कुछ जाने। आको आक विखाइए पीड़ सारियां दिलां दी, आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी, आपे जानदा है पीड़ सारियां दिलां दी। इन्नी गल कीती, कहंदे ने महाराज तुसीं आप ही जानी जान हो, तुसीं सब कुछ जानदे हो। कहंदे बेटा मूँह कहना चाहिए कुछ, अपनी जबान तो कहेंगी तो फिर रास्ता मिल जाएगा वधिया। ਇਹਦਾ हल है, जरूर हल है तेरी उदासी का। क्यों उदास है? कहती जी मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मैं जदों दी आई हैं मैं सेवा तो करदी हैं, पर आप सारी सिमरन करते हो, पर कृपा करो मैनू अपनी पुत्री बनाया तुसीं, ते मैनू सेवक भी बना लो, मैनू नाम की दात मेरी झोली विच पा दिओ। मेरे हिरदे रूपी झोली जिहड़ी है ये नाम की दात नहीं है, मैं सिमरन किसदा करा? लख कोटी जे कर्म कमाए बिन गुरदाते कोई ना पाए। कहते करोड़ां ही असी कर्म कर लईए, पर जे गुरु नहीं है तो गुरु के बिना ज्ञान साड़ा सारा थोथा है। गुर जे गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा सी, उन्होंने कहा जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हज़ार, इत्ते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु साहब ने आसा दी वार विच लिखिया है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हज़ार, कहते हज़ार सूरज चढ़ जावे, 100 चंद्रमा पैदा हो जावे, कितनी रोशनी संसार च आ जाएगी। बाकी फिर भी गुरु नानक देव महाराज ने कहा है कि जे गुरु नहीं है तो गुरु के बिना ये अंदरों अज्ञानता का हनेरा कढ़ने वाला कोई भी नहीं है। बाहर जिन्नी मर्जी रोशनी कर लीए, अंदर साढ़े अज्ञानता का हनेरा रहेगा। कहती पिता जी मैनू इस तरह करो, मेरे ते कृपा करो, मेरी झोली विच नाम की खैर पायो। क्यों? उहदा की कारण है? बिन नामे को संग ना साथी हर मुक्ति नाम त्यावने। तो बेनती कर दी झोली अड के, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, 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 पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा, पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा, पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा,
पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा। खैर बंदगी दा पायो 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 खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो राजी सानू खैर बंदगी दा। पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा। पायो गुरु जी सानू खैर बंदगी दा। झोली अड्ड के ते गोडे मूधे मार लेने ते अगे जाचना कर रही है। मारे कहते जाचक मांगे दान दे प्यारिया। जदों जाचना की जाती है, मतंग ऋषि ने सोचा बहुत कमाल की चीज़ मंग ली है। मतंग ऋषि ने की किया कि उन्होंने फिर की किया, गुर मर्यादा की विधि के नाल उसकी झोली उस हिरदे रूपी झोली में नाम की खैर रखी है। कहते बेटा इनू सिमरना है, ये नाम जपना है, अज तो तेरी भगती शुरू हो गई है। जब नाम हिरदे में धरियो, कबीर जी की बाणी है, कबीर जब नाम हिरदे में धरियो भयो पाप का नाश। कहते जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। एक चिंग्याड़ी अग की जड़ी है ढेरा मूही घाह नूं साड़ के स्वाह कर दिंदी है। जदों सतगुर साडे हिरदे विच नाम रखदा है तो की है, साडे पिछले जन्मां दे पापां दा भी खात्मा कर दिंदा है। नाम च इन्नी ताकत है। हुण खुश है, कीता सत्कार नाल विधि नाल गुरु दे चरण स्पर्श कीते ने ते फुल भेटा कीते ने, सेवा जुटी हुई है। सेवा करदियां करदियां कुछ समा बीत गया ते की होया, एक दिन मतंग ऋषि ने मन बना लिया संसार चों जाण दा। मन की बना लिया, समा आ गया। जो समा आना है उदों हर एक नूं जाना पैना है। इस धरती उत्ते जितने पीर पैगंबर आए हरेक नूं जाना पिया। संसार च क्या मांगू फिर कुछ ना रहाई। कहते की मंगीए, संसार च रहने वाली चीज़ ही कोई नहीं। असी मंगा मंगते हाँ, मंगा मंगते हैं, वो मंगते हाँ जिन्हां दा अर्थ ही कोई नहीं है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, क्यों मंगा मंगियां कि असी सिमरन ते कीता नहीं, साडी बुद्धि जिहड़ी आ वो जागृत नहीं होई अंदर। असी की कीता, माया विच मायावी संसार विच आके माया नूं वेख वेख के असी कोठी मंग ली है। असी गल की है कि फलाने का रिश्ता नहीं हो रहा, वो मंग लिया है। जां गल की असी गल की धन दौलत मंग ली है, जां असी संसार दीयां वस्तुआं मंग लियां ने, जमीनां मंग लियां, कोठियां मंग लियां, दुकानां मंग लियां, बड़ा कुछ मंगण नूं है। पर मंगण वाली चीज़ मंगी नहीं गई। मंगना की सी? महाराज जी कहते मंगना तो सच एक। वो सच एक की है? हुण सिमरन तो बिना सब झूठ है। एक सच है सिमरन रहन वाला। कहते नाम रियो साधु रियो रियो गुरु गोबिंद। कहते ने संसार विच गोबिंद जिहड़ा परमात्मा का नाम है, ये जाण वाला नहीं है, ये रहन वाला है। हुण पीलनी जिहड़ी है, पीलनी ने सच के खजाने नूं हत्थ पा लिया है। मूँह नाल सिमरन करदी है, स्वासा नाल सिमरन करदी है, हत्थां नाल सेवा करदी है। सेवा करदियां करदियां जदों मतंग ऋषि ने बुलाया सारियां चेलियां अपणिआं नूं ते इकट्ठे होए ते पीलनी नूं नहीं बुलाया। वो तां नहीं बुलाया कि नफरत करते हैं। इन्हां नूं मैं पहलों समझा देवां मैं कि मैं जा रहा संसार च। हुण उन्होंने किया कि पीलनी ने इकट्ठ वेख के की किया, उन्हें फिर की किया, वो संतां में जा वड़ी, जाके मत्था टेकिया तो गुरु जी अगों की कह रहे सन। गुरु जी कह रहे हैं कि असी हुण अज संसार सागर तो जाना है, साडा समा समाप्त हो चुका है। सारियां अफसोस किया तो पीलनी रो के चरणों के डडिया के पै गई। कहती महाराज ये तो मेरे नाल सारे बोलते नहीं, ये सारे मेरे तो नफरत करते हैं, तो आप कृपा करो
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਸਮਾਂ ਜਬ ਆਪਸੀ ਜਮ ਪਕੜੇਗਾ ਬਾਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਫੁਰਸਤ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਚੱਲ ਪਈ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੀ ਜਮ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੀੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੀਲੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पर ये रोग प्रेम दा है। मान लियो सच कहता हूँ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा नूं पाउणा है तो बिना प्रेम तो नहीं पाया जाएगा। असल विच प्रेम कैसा है? प्रेम जिहड़ा छुपदा नहीं, हर एक चीज़ छुपा लेने असीं।
कोई भी चीज़ है असी छुपा लेने, कोई गल भी छुपा लेने, पर प्रेम की गल भी छिपी नहीं रहिंदी। प्रेम छुपाया ना छुपे, जां घट प्रगट होए, जो मुख ते बोले नहीं तो नैन देत है रोए। जे मूँह ना बोलेगा तो नैना विचों प्रेम करके रो के वो दस देगा। क्यों? प्रेम दे रंग वखरा है, प्रेम दा गल की, प्रेम की अवस्था वखरी है। प्रेम नगर दा रंग वखरा दुनिया तो, प्रेम नगर दा रंग वखरा दुनिया तो, प्रेम नगर दा रंग वखरा दुनिया तो, प्रेम नगर दा रंग वखरा दुनिया तो। प्रेम नगर विच जेड़ा वड़िया, प्रेम नगर विच जेड़ा वड़िया, प्रेम नगर विच जेड़ा वड़िया, प्रेम नगर विच जेड़ा वड़िया। गूड़ा रंग है उसनू चढ़िया, गूड़ा रंग है उसनू चढ़िया, गूड़ा रंग है उसनू चढ़िया, गूड़ा रंग है उसनू चढ़िया। कदे ना होवे बदरंग वखरा दुनिया तो, प्रेम नगर दा रंग 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 वखरा दुनिया तो। दुनिया तो वखरा है, प्रेम छुपाया ना छुपे, जां घट प्रगट होए। कुछ समय बाद की कीता, समा ते गुजर गया ते मतंग रिखी भी जिहड़े शरीर छड्ड गए। हुण भीलनी जिहड़ी है वो कल्ली रह गई है, कल्ली रह गई है, उन्होंने कोई बुलाउंदा नहीं। पर वो की है, वो किस दे सहारे नाल जिंदगी नूं उन्हें शुरू किया है। वो की करदी है, वो सतगुर दा ध्यान ते मानसिक सेवा करदी है। मानसिक सेवा की करदी है? जिवें चौंकड़ी मार के बैठी है कि मैं गुरु जी वास्ते भोजन तैयार कर रही हैं, ये मानसिक सेवा है। मैं गुरु जी वास्ते पानी लैके चली हैं, मैं गुरु जी दा गल की मैं आश्रम साफ कर रही हैं, ये मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा जिहड़ी है ये भी साडा बेड़ा पार कर दिंदी है। जो साडा मन उधर जाएगा, बैठा है कोल कोई भी नहीं है, गुरु भी कोल नहीं है, गुरु घर भी नहीं है, तो मन करके मानसिक सेवा जी है वो जो करता है, इहदा गुरु घर च इहदा हाजरी लग जाती है। हुण करदियां करदियां की करदी है, इन्हें विचार की मान सरोवर लागे अपना पंपासर सरोवर लागे है। इन्हें विचार की कि संत इत्थे इशनान करन जांदे ने पानी दे वास्ते, अमृत वेले उठ के इशनान करन जांदे ने, रोड़े ने ये की करदी है, रोज़ ही झाड़ू मारदी है। झाड़ू मारदी है जिसले रोज़ ही, तो जिहड़े संत ने कहंदे ने कि ये अमृत वेले साडे मत्थे लग जाती है। जान के लागों लंघे तो उस जिहड़ा झाड़ू सी पैर नाल लग गया, उत्थे भीलनी नूं की कीता, उन्होंने उत्थे कुट कढ़िया। इनू दबका के इनू कढ़ देने, आपे चले जाएगी किते, पर भीलनी गई नहीं। गुरु स्थान छड्ड के नहीं जा सकती। जिहदे अंदर गुरु का प्यार है, गुरु नाल प्यार है, गुरु घर की सेवा नाल प्यार है, वो किते भी नहीं जा सकता। हुण उसने की कीता, माफ़ी मंग ली, गलती भी नहीं की, माफ़ी भी मंग ली। प्यारी साध संगत, ये परमात्मा देख रहा है। जिसले काफ़ी समय गुजर गया, भीलनी जिहड़ी है बजुर्ग अवस्था में चली जाती है, तो उसकी आस टुटती जा रही है। मन च थोड़ा जिहा ख्याल आता है कि हो सकता है कि गुरु जी ने मेरा दिल रखने वास्ते मैंने कहता हो कि तेरे घर भगवान आउणगे। हुण तो युग भी पलटा खा गया है, युग भी पलटा खा गया है,
ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਹ ਮਖਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਆ ਜੁਗਾਦ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ, ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਲ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਗਤ ਲਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਏ ਭੀਲਣੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਲਿਆਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ,
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੱਟੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੁਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਝੀ ਰਵਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਣ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, 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 ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੂਟੇ ਛੋੜੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, 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 ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਰਾਇਣੇ, ਨਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
भी ये शमियाने लग रहे ने, इन्ना इन्नी गहम गहम काहदी है, इत्थे की होण लगा है? कहंदे ने देवी इत्थे भगवान आउण लगे ने। कहंदे किहड़े भगवान आउण लगे ने? कहंदे भगवान राम अयोध्या वासी दशरथ दे पुत्र वो आउण लगे ने लक्ष्मण समेत। भीलनी जिहड़ी सी जदों इन्नी गल सुनी तो भीलनी दे लूं कंडे खड़े हो गए। लूं कंडे खड़े होए तो जिहड़ा कुबड़ा लक सी वो भी सीधा हो गया खुशी दे नाल। मन जिहड़ा सी जिहड़ा डुब्बन डिया सी, जिहड़ा डामाडोल हो रहा सी, ते मन दे विच की होया? बल आ गया। जिसले मन च बल आ गया तो अंदरों आवाज की आई? मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिसकी सुनी, ओए मन हरिया तिसकी सोए सुनी मन हरिया, जिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिसकी सोए सुनी मन हरिया। नानक परसन आवे तिसकी सोए सुनी, हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी, मन हरिया होया जी तिसकी सोए सुनी। मन विच की है? जवानी आ गई। बुढ़ेपा जिहड़ा सी वो बुढ़ेपा दे रूप तो वो ही रहा, बाकी ये है अंदर ताकत आ गई सेवा करन दी। अज वक्त है भगवान आया है, ये सारे सेवा च लगे ने। मना तू भी कोई सेवा कर लै, मैं की सेवा करा? की पता मेरे इत्थों खाण ही ना कुछ, मैं सेवा की करा? तो की कीता? थले झाती मारी, झाती मारी तो वेख्या की है कि तू झाड़ू जोगी है। जे तू झाड़ू की सेवा कर लेंगी सब तो उच्ची सेवा है। ਅਸੀਂ जिन्नी सेवा नूं नीवा समझने आ वो सेवा सब तो उच्ची है। आ फलच्छां की सेवा करते हैं कई, आप मंग के सेवा करते हैं। मैं अज की गल नहीं कर रहा, मैं सन 1967-68 की गल कर रहा। नंगली साहब जाइए तो कई मंग के सेवा लेंदे ने, सानू फलच्छां की सेवा दे दो जी, ये सेवा सफाई असी करनी है। क्यों? जिहदे विचों साडा मन करैत खांदा है, असीं कहने कि इन्नी माड़ी सेवा करिए। वो जिन्नी माड़ी जिन्नी नीच सेवा है उन्नी साडे मन नूं ऊच करेगी। भीलनी दे मन च विचार आया कि मैं सेवा की करां। मैं सुनिया भगवान दी खड़ावां जिहड़ियां नहीं है, भगवान नंगे पैरी ने, ते इत्थे रोड़े बड़े ने, इत्थे तीले बड़े ने, कख बड़े ने, लकड़ियां बड़ियां ने, जंगली रस्ता है। तो अपने मन नूं इशारा कर दी है, कहती क्यों बैठी रही है तू क्यों अपना समा गवा रही है? झाड़ू पकड़िया, मन नूं इशारा कर दी है। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी, अज तेरे राम मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी, अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी, अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी, अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी, अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर लै बुहारी नी,
अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा ने अज मेरे राम ने आउणा। मेरी फुट्टी तकदीर नूं जगाउणा नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। उठ गलियां च फेर ले बुहारी नी अज मेरे राम ने आउणा। हुण जंगली रस्ता सी, जिहड़ी मेन रस्ता सी वो ते साफ कर दिता, संभर दिता। नाल वो की करदी, भगवान नूं हिरदे 'च रख के झाड़ू मारी जाती है। अज बल आ गया शरीर के अंदर, ताकत आ गई है भगवान का नाम सुन के। हुण जिसले उन्हें सारी सड़क जिहड़ी साफ करती तो विचार आई कि दुनिया तो इधरों भी तुरी आ रही है, दूसरे पासों भी। हुण पता नहीं जे राम जी इधरों दी आ गए तो ये रस्ता मैं साफ ही नहीं किया, ये रस्ता बहुत गंदा है। तो मन च विचार करती है, पता नहीं भगवान किहड़े रस्ते आ रहे ने। मन नूं पुछदी है, केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। केड़ी गली मेरे राम जी ने आउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मैं भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। ये मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। मेरे बेरां दा ए भोग लगाउणा। मैं गली गली ढूंढदी फेरा। विचारां करदी है,
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਰਿਆ। ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖੁਸਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਝੁੱਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਡਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਣ ਡਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੀਏ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਭੀਲਣੀ ਹੈ, ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਛਮਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀਲਣੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਮੁਖ ਵਚਨ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਜੀਵ ਸਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਥਿੜਕਦੇ ਬੋਲ, ਕੰਬਦੇ ਬੋਲ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ, ਸੋਧ 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 ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛਿੱਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੋਦੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੂਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ। ਭਈ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਚੌਂ ਕੁੰਟ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ।
ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ। ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 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 ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਰਮਿਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੱਕਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਪੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਣ ਛਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਵੇਦ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਸਨ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜੂਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਖੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਰ ਜਾਂ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰ ਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੂਠਾ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, 9 ਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੇਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਖੜਾ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਦਰੋਣਾਚਲ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਲਛਮਣ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਛਮਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਲੰਕਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੂਰਛਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੈਦ ਸ਼ੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੁੰ ਦਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਦਮ ਅਦਮ ਅਦਮਤੀ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅਦਮ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚ, ਅਦਮ 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 ਅਤੀ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਦਮ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਦਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਦਮ ਤੋਂ ਅਦਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਦਮ 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 ਅਤੀ ਨਾਰੀ, ਤਿੰਨਵੇਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਤੀ ਮੰਦ ਗਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕੇਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੇਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਕੇਵਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਸੰਤ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਪਰਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਚਰਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਲੀ ਕੀੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਖੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਰਨ ਪਵਾਈਏ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਲਛਮਣ ਨੂੰ, ਚਲ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਵੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ। ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਲੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਲੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਟਾਗਟ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਖੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਖੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਇਹ ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਖੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਉਹ ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਖੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਬਿਨ ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਹਾਜਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਲਾਲ ਵਿਆਜਿਆ। ਸਫਲ ਤਨਾ ਦੇ ਜੂੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਇਹ ਸਫਲ ਤਨਾ ਦੇ ਜੂੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਹਾਂ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਭੀਲਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਲਗੀਰ ਕਿਉਂ ਏ? ਅਤੇ ਭੀਲਣੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਗ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਲੋਕ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗਰੀਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੁਗਰੀਵ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤੰਗ ਰਿਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
गुरमुख जिहड़ा है जाति नाल संबंध नहीं रखता, वो जाति का संबंध नहीं रखता, वो चतराई नाल संबंध नहीं रखता, वो चलाकियां नाल संबंध नहीं रखता, वो की करदा वो निमरता नाल संबंध रखता है। भगवान ने की कीता, भीलनी का उधार किया। 9 प्रकार की भगती जी अज भी जी गाई जाती है, वह भीलनी विचों प्रगट की है। प्रथम भगती जिहड़ा पिछे बैठे हो तुसीं, प्रथम भगती संतन कर संगा, जी जिथे बैठे हो सत्संग विच पहली प्रकार की भगती यह है सत्संग विच जाना। दूसरा रत मम कथा प्रसंगा, दूजी प्रकार की भगती है कि भगवान की कथा विच प्रेम हो जाना, यानी बाहर झातियां मारते रहना। अगे ये 9 प्रकार की भगती है, वो फिर किते वक्त आएगा, फिर किते उहदा हाल खोलांगे। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपिया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।